ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೋಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೋಶಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಂತೆ, ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ ಹನುಮನ ಬಂಟ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಗುರು, ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮಳೆ. ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರು, ತಿರುಪತಿ ಮಳೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ. ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವಿವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ರೂಮು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಂದಕಮಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಲೇಡೀಸು. ಹೋಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ. ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಮ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್, ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲನ ಕಾಟು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೋಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೋಶಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹತ್ರ ಇರೋದಿದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. 8:15 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಪಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಂತೆ, ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೋಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು 10 o'clockಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಹೋಮಮ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 3 ಜನದಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು 3 ಗಂಟೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದರ್ಶನ 3 ಗಂಟೆಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಇವಾಗ ಹೋಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಬರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಶೆಡ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಹೋಮಂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೂನಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 1600 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಹನುಮನ ಬಂಟ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಮ ನೋಡೋದು. ఈనాడు శ్రీనివాస దివ్యాంకుల విశేషంలో భాగంగా స్వామివారికి అమ్మవారికి రక్షాబంధన ధారణ చేస్తున్నారు ఆచార్యులు. అందరికీ కూడా ఆ రక్షాబంధనాన్ని అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. రక్షాబంధనానికి అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. వాద్యం భోత్మేళం
లగిదా మహేంద్రజలయన్యస్తాంఘ్రగజద్వయం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఈనాడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారిచే ప్రతినిత్యము జరపబడేటువంటి శ్రీ శ్రీనివాస దివ్యానంద విశేష హోమాన్ని మనమంతా కూడా ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క శ్రీనివాస దివ్యానంద విశేషంలో విశేషమైనటువంటి హోమంలో భాగంగా మనం పూర్వాంగంగా చేసుకోవాల్సినటువంటి అనేకమైనటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు మనం చేస్తున్నాం. అలాగే ఈ హోమం గురించి కూడా మనం కొన్ని విషయాలు మన శక్తి కొలది సమయం యొక్క ఆనుకూల్యత వలన కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. స్వామివారి యొక్క కార్యక్రమం ప్రారంభం చేయడానికి ముందుగా విశ్వక్సేనారాధన అనేది చేశారు. విశ్వక్సేనారాధన అంటే వైకుంఠం యొక్క ప్రతి ఒక్క సైన్యానికి, అలాగే విష్ణుమూర్తి యొక్క సర్వ సైన్యానికి అధ్యక్షుడైనటువంటి వారే విశ్వక్సేనుల వారు. ఆయన ఈ యొక్క విష్ణు గణాలకి అలాగే విగ్రహాలకి అన్నిటికీ కూడా అధిపతి. మనం ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసుకునే ముందు విశ్వక్సేన స్వామివారిని ఇక్కడ పిలిచి, అయ్యా ఇలా ఇక్కడ స్వామివారి కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ ఎటువంటి విగ్రహాలు కలగకుండా ఈ యొక్క సర్వసైన్యాన్ని కూడా ఇక్కడ రక్షణగా ఉంచి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా దిగ్విజయం చేయండి అని చెప్పేసి ఆయన మనం ప్రార్థన చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి కార్యక్రమం పుణ్యాహవాచన. పుణ్యాహవాచన అనేది ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క స్వామివారికి సమర్పించే ప్రతి ఒక్క ద్రవ్యము కూడా, అలాగే ప్రతి ఒక్క మనస్సుతో వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క పుష్పాంజలి కూడా శుద్ధి స్వామివారి పాదాల వరకు చేరాలనే భావనతోటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా శుద్ధిగా ఉంచడం కోసం పుణ్యాహవాచన అనేది కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత స్వామివారికి ఈశాన్య భాగంలో సద్యోముద్రార్పణ అనేది చేశారు. ఆ సద్యోముద్రార్పణ అనేది ఎందుకు అంటే మనం ఏదైతే కార్యక్రమాన్ని చేస్తామో ఆ కార్యక్రమం అభ్యుదయం అవుతూ ఉంటుంది. ఆ కార్యక్రమం మనం ఎవరి కోసమైతే చేస్తుంటామో, ఎవరి పేరు మీద ఎవరి గోత్రం ఫలానా గోత్రోద్భవులు ఫలానా నామధేయులు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయించుకుంటున్నారని ఎప్పుడైతే సంకల్పం చేస్తామో వాళ్ళ మనసులో ఉండేటువంటి ధర్మకార్యాలు, వాళ్ళు తలంచినటువంటి శుభకార్యాలు అన్నీ కూడా ఎక్కడా కూడా తగ్గిపోకుండా కర్మాభ్యుదయం అంటే ఎలా అయితే ఒక వృక్షం బీజం నుండి వృద్ధి చెందుతుందో ఆ విధంగా ఆ యొక్క శుభకార్యాలు ధర్మకార్యాలు అనేవి వృద్ధి చెందుతాయి. అంతేకాకుండా దీనికి ప్రధాన దేవతలైనటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా చేసేటువంటి ప్రార్థన ఏమిటి అంటే కాలే వర్షకు పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని. వర్షాలు అనేటువంటివి అతివృష్టిగాను అనావృష్టిగాను పడకుండా కాలే వర్షకు పర్జన్య. చిన్న పుష్పం అయినా సరే ఆయన పాదాలకి సమర్పిస్తే వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి ఆయన పాదాలకి చేరుతుంది. బంగారు పుష్పాన్ని మనం రచించి మన జీవితాంతం కష్టపడి ఒక బంగారు ముద్దని సేకరించి దానితో ఒక పుష్పాన్ని తయారు చేయించి అది ఆయన పాదాలలో భక్తి లేకుండా పెట్టినా దాన్ని స్వీకరించాడు. దీనికి ఒక చిన్న కథనం కూడా ఉంది. ఒకనొక సమయంలో ఒక మహారాజు వారు ప్రతి ఏకాదశికి కూడా స్వామివారి దగ్గర బంగారు పుష్పాలతో పూజ చేసేవారు. 108 బంగారు పుష్పాలతో. కొంతకాలం అలా పోగానే సాధారణంగా బంగారు పుష్పాలతో ఎవరైనా పూజ చేస్తే దర్శనానికి పంపిస్తారు. ఒక గంటన్నరలో దర్శనం అయిపోతుంది, మనం వెళ్ళకపోవచ్చు అనుకుంటారు. కానీ ప్రతినిత్యము కూడా స్వామివారిని కొన్ని లక్షల మంది దర్శనం చేసుకుంటారండి. అయితే అన్ని లక్షల మందిలో కేవలం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 200 మంది మాత్రమే స్వామివారి పాదాల చెంత కూర్చోవడానికి ఎందుకు అర్హత పొందారు అనేది మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం. ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విశేషమైనటువంటి ఒక ఘట్టం ఏమిటి అంటే మనం అనుకుంటాం ఒక్కోసారి ఇక్కడ చాలా మంది భక్తులకు ఎదురయ్యే ఉంటుంది ఈ సంఘటన. ఎన్నోసార్లు తిరుమల తిరుపతి వద్దామనుకుని ఎన్నో ఆటంకాలు అడ్డంకులు వచ్చి ఆగిపోయే రోజులు ఉంటాయి. కానీ ఎవరైనా మన బంధువులు సన్నిహితులు ఏమైనా నేను ఇలా తిరుపతి వెళ్తున్నాను వచ్చే అవకాశం ఉందా అంటే అయ్యో తప్పకుండా అని చెప్పి వెంటనే బ్యాగ్లో 2 జతలు పెట్టుకుని బ్రష్ తగ్గిన కూడా మర్చిపోయి మనం బయలుదేరుతాం. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు ఏ క్షణాన ఏ సందర్భంలో మనల్ని ఆయన ముందుకు తీసుకొచ్చి ఆయన దర్శనం మనకి ఇవ్వాలి అని భావిస్తాడో అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆయన దర్శనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా ఈ 2.5 గంటల సమయం మీరు అనుకుంటే మీకు దక్కినటువంటి సమయం కాదు. భగవంతుడు మీరు ఆయన్ని ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఆయన్ని దర్శనం చేసుకోవాలని ఇచ్చినటువంటి ఈ సమయం ఆయన సమయం. కాబట్టి ఈ సమయాన్నంతా కూడా ఎంతో విలువైనదిగా మనం భావించుకోవాలి. స్వామివారిని చాలా మంది దర్శనం చేసుకునే సమయంలో గోవిందా అని చెప్పి కళ్ళు మూసుకుంటారు.
అప్పుడు ఆయన భావిస్తాడండి, అయ్యో ఈయన ఎక్కడి నుంచో దూరం నుండి ఆయాస ప్రయాసాలతో వచ్చాడు, నన్ను చూడగానే కళ్ళు మూసుకున్నాడు, ఇదేమిటిది అని చెప్పి ఆయన మనసులో అనుకుంటాడట. భగవంతుడి దర్శనం ఎలా చేసుకోవాలి అంటే, భగవంతుడిని మనం చూసినప్పుడు ఉదాహరణకి మన ఇంట్లో పిల్లలు గబుక్కుని ఏదైనా ఒక గ్లాసు నీళ్లు కింద పడేస్తే మనం కోపంగా వాళ్ళ వైపు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు పెట్టి చూస్తాను చూడండి, ఆ మాదిరి భగవంతుడి దర్శనం చేసుకోవాలట. అంటే ఆయన కోపంగా చూడమని కాదు, పాపం ఆయన భయపడతాడు. ఎందుకు అంటే మనం చూసేటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన మనసులో ముద్రించుకోవాలి. ఎందుకు అంటే వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, ఆపదముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద, శాస్త్రీరమణ గోవింద గోవింద. అందరూ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి ఈ సంకల్పాన్ని మనస్సుతోనూ అలాగే మీరు చెప్పేటువంటి మాటలతోనూ అందరూ కూడా చెప్పండి. అందరూ చెప్పండి, ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రియ శ్రియ ఆనందాయ కళ్యాణ జయే జయే జయేర్ధిన దివ్యానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం మమ. అందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రాన్ని మనస్సులో ఒక్కసారి తలుచుకోండి. గోత్రోద్భవస్య, మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు, మీ పిల్లల పేర్లు, అలాగే మీ బంధువుల పేర్లు, మీ స్నేహితుల పేర్లు, అందరి పేర్లు కూడా ఒక్కసారి మనసులో తలుచుకోండి. నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య సహకుటుంబస్య సపుత్రకస్య సపుత్రికస్య శ్రీభూ సమేత శ్రీభూ సమేత శ్రీనివాస దివ్యానుగ్రహ విశేష హోమం ఆచార్యముఖేన వయం కారయిష్యామహే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీపాద అరవింద అర్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరూ కూడా ఈ వెంకటేశ్వర అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని మననం చేస్తూ ఉండండి మనసులో. ఎవరైతే మననం చేస్తారో వాళ్ళకి విశేషమైనటువంటి ఫలితాలు ఖచ్చితంగా కలుగుతాయి. అలా ఎలా కలుగుతాయనే విషయాన్ని మీ యొక్క మననం చేసిన తర్వాత నేను చెప్తాను, ముందుగా చెప్పదలుచుకోలేదు. ఇప్పుడు అందరి యొక్క గోత్రనామాలు చెబుతాను. ఈ యొక్క గోత్రనామాలు పూర్తయ్యి స్వామివారికి విశేష ఆరాధన పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా ఆ యొక్క భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఉండండి. ఏం చేస్తారు అంటే, ఓం నమో వెంకటేశాయ మంత్రాన్ని మనస్సులో అనుకుంటూ ఉండండి, పక్కవారికి ఇబ్బంది లేకుండా. అందరూ కూడా వెంకటేశ్వరుని భక్తి శ్రద్ధలకు నమస్కరించుకోండి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అస్య గోత్రోద్భవస్య అక్షంతల గోత్రోద్భవస్య సుభాషిణి నామధేయస్య జితీష్ నామధేయస్య సహకుటుంబస్య అస్యమాణివస్య గోత్రోద్భవస్య మహేష్ ప్రియాంకానామధేయస్య గోత్రోద్భవస్య సురేష్ నామధేయస్య ప్రియానామధేయస్య పౌర్ణమాల గోత్రోద్భవస్య అనంతబాబు నామధేయస్య బాబు నామధేయస్య కమల గోత్రోద్భవస్య దీపా మోహన్ నామధేయస్య మోహన్ బాబు నామధేయస్య గౌంజి గోత్రోద్భవస్య మహాలక్ష్మి నామధేయస్య వెంకట నామధేయస్య అప్పల సుబ్రహ్మణ్య నామధేయస్య కృష్ణ గోత్రోద్భవస్య బ్రహ్మణ్య నామధేయస్య ఆయస్ నామధేయస్య గోత్రోద్భవస్య గోత్రోద్భవస్య మంగళ నామధేయస్య జోషా నామధేయస్య గోత్రోద్భవస్య నేత్ర నామధేయస్య మరణ నామధేయస్య గోత్రోద్భవస్య వెంకట నామధేయస్య నాగర నామధేయస్య గోత్రోద్భవస్య రేవణ నామధేయస్య అంతనారాయణ అంత్య నారాయణ నామధేయస్య భద్ర గోత్రోద్భవస్య జమిని నామధేయస్య బాబు నామధేయస్య అంతనారాయణ అంత్య నారాయణ నామధేయస్య భద్ర గోత్రోద్భవస్య జమిని నామధేయస్య బాబు నామధేయస్య నామధేయస్య లక్ష్మీ నామధేయస్య గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య గోత్రోద్భవస్య సుధాకర్ నామధేయస్య కావ్య నామధేయస్య ఈశ్వర గోత్రోద్భవస్య కృష్ణవాణామధేయస్య హరి గోత్రోద్భవస్య మధుసూదన నామధేయస్య సుభాష నామధేయస్య అల్లాహ్ గోత్రోద్భవస్య వెంకటేశ్వర నామధేయస్య భాగ్యేశ్వర నామధేయస్య అంజయవారి కృష్ణ గోత్రోద్భవస్య ఓం ప్రకాశ నామధేయస్య ప్రవదే నామధేయస్య గోత్రోద్భవస్య నమో దేవో భూతో న భవిష్యతి. శ్రీమతే ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణువే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం రమణాయ నమః, ఓం కేశాయ నమః, ఓం విజయకేశాయ నమః, ఓం మధునాభాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః, ఓం శంకర్షణాయ నమః. గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఇప్పటివరకు కూడా మనం దేనికైతే టికెట్ తీసుకున్నామో ఈ హోమంలో ప్రధాన ఘట్టమైనటువంటి శ్రీనివాస విద్యానికి విశేష హోమాన్ని మనం ప్రవర్తన చేసుకునే ముందు చేసుకునేటువంటి పూర్వంగా అంటే ముందుగా చేసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సంకల్పించుకున్నామో ఆ యొక్క హోమాన్ని ప్రారంభం చేసుకోబోతున్నాం.
యజ్ఞం జరిగేటువంటి ఈ ప్రదేశంలో అంతేకాకుండా కలియుగ వైకుంఠమైనటువంటి ఈ యొక్క శేషాచలాది సప్తాద్రీసుడైనటువంటి 7 పర్వతాల దగ్గర ఉండి స్వామివారిని కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి స్వామివారి ఎదురుగా కూర్చుని యజ్ఞంలో పాల్గొంటూ ఆ యొక్క మంత్ర మననం చేసేటువంటి ఫలితాన్ని ఇంత అని చెప్పి ఏ శాస్త్రము ఏ పౌరాణము కూడా చెప్పడానికి సాధించాలి. కాబట్టి అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి సమయాన్ని ఇంకా మీ దగ్గర ఉంచుకున్నారు. ఆ యొక్క సమయం పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా మీరు ఆ వెంకటేశ్వర అష్టోత్తర అలాగే అష్టాక్షర్య మంత్రాన్ని మననం చేస్తూ ఉండండి. మనం ఇప్పుడు కార్యక్రమంలో వెళ్తున్నాం. దయచేసి ఎక్కడ భక్తులు వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోవాలండి. ఎందుకంటే మీ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళకి చూడడానికి సంప్రోక్షణ ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి. ఎవరు కూడా నాకు జరగదు ఏమో అనేటువంటి భావన ఎవరూ పెట్టుకోవద్దమ్మా. మొట్టమొదటి భక్తుడికి ఎలా అయితే కంకణ ధారణ, రక్షధారణ, కుంభజల సంప్రోక్షణ మొదటి భక్తుడికి ఎలా అయితే జరుగుతుందో చిట్ట చివరి భక్తుడికి కూడా ఇక్కడ అదే విధానంగా జరుగుతుంది. ఆ టికెట్ని ఏదైతే ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ సిబ్బంది, టీడీడీ సిబ్బంది ఒక లైన్లో పద్ధతిగా పంపిస్తారో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి టికెట్ని తీసి పైన పెట్టుకుంటే ఆ టికెట్ని స్కాన్ చేస్తారు అక్కడ కౌంటర్ దగ్గర. మీరు ఇక్కడ ఈ రక్ష కంచడం అంతా తీసుకుని ఒక లైన్లో వెళితే అదే లైన్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్కాన్ చేస్తారు. ఎవరైతే ఆఫ్లైన్లో ఇక్కడికి వచ్చి టికెట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ టికెట్ మీద స్టాంప్ వేస్తారు. ఆ స్కాన్ చేసి స్టాంప్ వేసినటువంటి టికెట్ మీద ఇన్స్పెక్టర్ గారి సంతకం ఉంటుంది. ఆ సంతకం పెట్టించుకోవాలి. ఎవరైతే ఈ టికెట్ తీసుకుని ఆ స్టాంపు అలాగే సంతకం పెట్టించుకోరో వాళ్ళని తిరుమల దర్శనానికి ఎవరు చేరుతుంది. ఇక్కడ వరకు మీరు ఆయాస ప్రయాస పడి వచ్చినంత మీరు కళ్యాణ పడి ఒక్కసారిగా వేస్తే వ్యర్థమైపోతుంది. అంచేత అందరూ కూడా ప్రశాంతంగా కూర్చోవాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు ఇలా కూర్చోవాలి అంటే ఎంతో పుణ్యం చేసుకుని ఉండాలి. ఒక 10 నిమిషాలు భగవత్ సన్నిధిలో కూర్చోవడం తప్పేమీ కాదు. అయ్యా మా పిల్లలు అభినందిస్తున్నారంటే మాకు మొఖాలు కనిపిస్తున్నాయి అంటే అవి మనకి నిత్య జీవితంలో ఉండేటువంటి కష్టాలు అవన్నీ. వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒక లైన్లో బ్యాచ్ వారీగా పంపిస్తారు. ఎవరు కూడా కంగారు పడి లేవద్దు. ఎందుకు అంటే మన మధ్యలో వృద్ధులు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళని కొంచెం చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఎవరు కూడా లేవద్దు. టీటీడీ సిబ్బంది అలాగే మన స్టాఫ్ సిబ్బంది గారు వచ్చి ఒక్కొక్క దగ్గర దయచేసి లేవద్దు. లక్ష్మీ రమణ గోవింద, ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನೋಡಿ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೆವರೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಂದು ಕಂಕಣ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ, ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಹಂಗೆ. लेकिन लायन 2 lions are there. జీరగంట టైటా కొట్టు బాగా బెంగళూరుకి పోయి గంట ఉండాల. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸೀಲ್ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, AC ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ, ಸೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಸೀಲ್ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪುಳಿಯೋರ ಅಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಅಲ್ಪಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಪಿರಿ. ತುಂಬ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಜಲಪ್ರಸಾದಂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೆ, 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ಡು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡು ಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಡ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ.
ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡುಗರು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಪತಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡುಗರು, ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮಳೆ ರಾಯ ಕರ್ನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ. ನೋಡುಗರು, ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮಳೆ. ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡುಗರು, ತಿರುಪತಿ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರಲಿ ಬರಲಿ, ಹಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬರಲಿ. ಹೌದಾ? ಗೋವಿಂದ. ಗುರು, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಘಾಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಗಳು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಚೆ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್. JCB ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪೈಪ್, ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಗುರು, ಮಳೆ ಮಸ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನೀರು ಮಸ್ತಾಗೈತೆ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ ಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ನೋಡ್ಗು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟೆ. ವರಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 300 ರೂಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ. ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿವಾಗ 300 ದರ್ಶನ ಕ್ಯೂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ.